All of you take page number 67, Akbar. Akbar's reign saw the fusion of Persian, Central Asian and regional styles of architecture. This resulted in the creation of a new style. It can be seen in the structures at Fatehpur Sikri. The new capital that Akbar built near Agra. The buildings here are in red sandstone. The tomb of Sheikh Salim Chishti, however, is in white marble. Architectural style prevalent in Rajasthan and Gujarat is very evident in the different structures at Fatehpur Sikri. Akbar's reign. Akbar's reign saw fusion of Persian, Central Asian and regional style of architecture. ഇതെന്തിനു കാരണമാക്കി? This resulted in the creation of new style. ഇതൊരു പുതിയ സ്റ്റൈലിനെ കാരണമായി. It can be It can be seen in the structure at Fatehpur Sikri. നമുക്ക് ഈ ന്യൂ സ്റ്റൈല് ഈ അക്ബേഴ്സിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ബറിന്റെ റെയിനിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ബർ റെയിനിന്റെ സമയത്ത് റെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ന്യൂ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഫത്തേപൂർ സിക്രി, ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് അക്ബർ ബിൽറ്റ് നിയർ ആഗ്ര. അക്ബർ ആഗ്രയില് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രയ്ക്ക് അടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച ക്യാപിറ്റൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു ഇത് ഫത്തേപൂർ സിക്രി. ഓക്കെ, then the buildings here are in red stone. അതായത് ഈ ആഗ്രയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലുള്ള ഈ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും തന്നെ സാൻഡ് സ്റ്റോൺ, റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. The tomb of Sheikh Salim Chishti, however, is in white marble. എന്നാലും ഷെയ്ഖ് സലീം ചിഷ്ടിയുടെ ടോംബ് ഏത് കളറിലെ ഏത് മാർബിളിലായിരുന്നു? വൈറ്റ് മാർബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. The architectural style prevalent in Rajasthan and Gujarat is very evident in the different structures at Fatehpur Sikri. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, Akbar's reign saw the fusion of Persian, Central Asian and regional styles. This resulted in the creation of new style. Then it can be seen. This new structure can be seen at Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri is the new capital that Akbar built near Agra. Okay. Then these buildings of here are built with the red stone, while the tomb of Sheikh Salim Chishti constructed with the white marble. Okay. Next one, Jahangir. Sorry, Akbar built many other monuments. The Agra fort is an impressive structure. Within it is the beautiful Jahangiri Mahal. The tomb of Humayun in Delhi is built on a raised platform and placed in the center of a garden. It is built largely of red sandstone and has a double dome of white marble. Akbar built many monuments. ഇത് കൂടാതെ അക്ബർ ഒരുപാട് മോണുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Agra fort is very impressive structure of Akbar's construction. അക്ബർ ഉണ്ടാക്കിയതിലെ ഒരു ഇംപ്രസീവ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരുന്നു ഇത് ആഗ്ര ഫോർട്ട്. Within it is the beautiful Jahangiri Mahal. അതുപോലെ ജഹാംഗിരി മഹൽ. പിന്നെ tomb of Humayun in Delhi, built on a raised platform and placed in the center of a garden. ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം ഡൽഹിയിലെ അതാരാ പണി കഴിപ്പിച്ചത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ, ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം അക്ബറിന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര്? ഹമീദ ബാനു ബീഗം അല്ലെ. ഹമീദ ബാനു ബീഗം constructed tomb of Humayun in Delhi at the reign of Akbar. Then this is a raised platform and placed in the center of a garden. ഒരു ഗാർഡന് നടുവിലായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ്, ഹുമയൂൺ അധികം മോണുമെന്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അക്ബറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഹുമയൂണിന്റെ വൈഫ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നി ഹമീദ ബീഗം അല്ലെ, ഹമീദ ബാനു ബീഗം constructed the tomb of Humayun in Delhi. Okay. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ്? ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽറ്റ് ലാർജ്ലി ഓഫ് റെഡ് സാൻഡ്സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഹാസ് എ ഡബിൾ ഡോം ഓഫ് വൈറ്റ് മാർബിൾ. റെഡ് സ്റ്റോണും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഡബിൾ ഡോം ഓഫ് വൈറ്റ് മാർബിളും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ജഹാംഗീർ. ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി slowed down during Jahangir's reign. He built the tomb of Akbar at
Sikandra near Agra. It has a gateway with 4 minarets in white marble at the 4 corners. എന്താ പറഞ്ഞ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി സ്ലോഡ് ഡൗൺ ഡ്യൂറിംഗ് ജഹാംഗീർസ് റെയിൻ. ജഹാംഗീറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ പതുക്കെ ആയി. മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും നാള് എല്ലാവരും നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജഹാംഗീറിന്റെ ഭരണകാലമായപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബിൽഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് പതുക്കെയായി. ഹി ബിൽറ്റ് ദ ടോംബ് ഓഫ് അക്ബർ. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അക്ബറിന്റെ ശവകുടീരം ഉണ്ടാക്കി. എവിടെ? സിക്കാന്ദ്രയില്. അക്ബേഴ്സ് ടോംബ് ബിൽറ്റ് അറ്റ് സിക്കാന്ദ്ര നിയർ ആഗ്ര. ആഗ്രയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സിക്കാന്ദ്രയില് ജഹാംഗീർ അക്ബറിന്റെ ടോംബ്, അക്ബറിന്റെ ശവകുടീരം പണി കഴിപ്പിച്ചു. ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗേറ്റ് വേ. ഇതെന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു ഗേറ്റ് വേ ഉണ്ടായിരുന്നു വിത്ത് 4 മിനാററ്റ്. ഇൻ വൈറ്റ് മാർബിൾ അറ്റ് ദ 4 കോർണേഴ്സ്. 4 മൂലയിലും വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ 4 മിനാററ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ജഹാംഗീർ ആണ് അക്ബറിന്റെ ടോംബ് പണി കഴിപ്പിച്ചത്. ഹുമയൂണിന്റെ വൈഫ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജഹാംഗീർ ആണ് അക്ബറിന്റെ ടോംബ് പണി കഴിപ്പിച്ച ജഹാംഗീർ ആണ്. എവിടെയായിരുന്നു? സിക്കാന്ദ്രയിൽ. സിക്കാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിയർ ആഗ്ര. ആഗ്രയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സിക്കാന്ദ്രയില് അക്ബറിന്റെ ടോംബ് ജഹാംഗീർ പണി കഴിപ്പിച്ചു. മാത്രല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗേറ്റ് വേ വിത്ത് 4 മിനാററ്റ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് മാർബിൾ അറ്റ് ദ 4 കോർണേഴ്സ്. 4 മൂലയിലും വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള മിനററ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗേറ്റ് വേയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ടോംബ് ഓഫ് ഇറ്റിമദ് ഉദ് ദൗല at Agra was built by Noor Jahan. Its exterior has exquisite ornamentation in white marble. Precious and semi-precious stones have been fashioned into the marble. എന്താ പറഞ്ഞേ? Tomb of ഇറ്റിമദ് ഉദ് ദൗല. ഇറ്റിമദ് ഉൽ ദൗല. എന്താ വായിക്കാതെ? വായിച്ചേ. ഇറ്റിമദ് ഉൽ ദൗല അറ്റ് ആഗ്ര. എവിടെയായിരുന്നു? ആഗ്രയില്. വാസ് ബിൽറ്റ് ബൈ നൂർജഹാൻ. നൂർജഹാൻ എന്ത് പണി കഴിപ്പിച്ചു? ആഗ്രയില് ഇത്തിമദ് ഉൽ ദൗല സ്ഥാപിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഹാസ് exquisite ornaments in white marbles. Precious and semi-precious stones have been fashioned into marble. മാർബിളില് പ്രഷ്യസ് ആയ വിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലുകളൊക്കെ പതിപ്പിച്ച് നല്ല ഓർണമെന്റേഷൻ, അതായത് എക്സൈറ്റ് ഓർണമെന്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു മോണ്യുമെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത്. ഇത്തിമദ് ഉദ് ദൗല അറ്റ് ആഗ്ര. നെക്സ്റ്റ്, ഷാജഹാൻസ് പാട്രണേജ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. Mughal architecture reached perfection during the reign of Shah Jahan. He is often called the engineer king as he built a large number of monuments, especially at Agra and Delhi. These have the finest features of Indian, Persian and Central Asian architecture. The Mughal architecture reached a perfection during the reign of Shah Jahan. Mughal architecture എന്തായിരുന്നു? നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. എപ്പം? ഷാജഹാന്റെ ഭരണകാലത്താണ് മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ നല്ല ഭംഗിയായി നടത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഹി ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു? എഞ്ചിനീയർ കിങ്. അതുകൊണ്ട് ഷാജഹാൻ എന്ത് പറയുന്നു? എഞ്ചിനീയർ കിങ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണുമെന്റ്സ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ആഗ്ര ആൻഡ് ഡൽഹി. ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലും വലിയ വലിയ മോണുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടും മാത്രല്ല ഷാജഹാന്റെ കാലത്താണ് മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയത്. അതുകൊണ്ട് ഷാജഹാൻ ഒരു പേര് പറയും. എന്താണത്? എഞ്ചിനീയർ കിങ്. എന്താ പറയാ? എഞ്ചിനീയർ കിങ്. Then Shahjahan's patronage to architecture stemmed from his love for monuments. He also wanted to establish his identity as a ruler and set an example for the future generation. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ആർക്കിടെക്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോണുമെന്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആര്? ഷാജഹാൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് he also wanted to establish his identity as a ruler. എന്ത് വേണം? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എപ്പോഴും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. മാത്രല്ല and set an example for the future generation. വരുന്ന തലമുറയിലേക്ക് ഒരു മാതൃകയാവണമായിരുന്നു ആര്? ഷാജഹാൻ. ഷാജഹാൻ പറയാണ്, എനിക്ക് എന്ത് വേണം? വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു മാതൃകയാവണം. മാത്രല്ല ഞാൻ എന്തായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു റൂളറായി
മാറണം എന്ന ആഗ്രഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. Next one, features of the monuments. Features of the monuments. Under Shah Jahan, there was a change in style as well as in the materials used. The emphasis was now on uniformity and symmetry. Red sandstone, popular under Akbar and Jahangir, was replaced by white marble. Walls began to be decorated with precious and semi-precious stones. This method of decoration is known as pietra dura. Domes and minarets also began to feature in most monuments. The interiors began to have multiple columns, curved roofs, and big and small arches. Floral motifs and calligraphic verses from the Holy Quran were used in the most monuments. ഷാജഹാന്റെ കീഴിൽ under Shah Jahan, there was a change in style as well as the materials used. ഷാജഹാന്റെ കീഴിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു, സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു, അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസും മാറി. The emphasis was now uniformity and symmetry. Red stone popular under Akbar and Jahangir. അക്ബറും ജഹാംഗീർ ഒക്കെ എന്താ ഉപയോഗിച്ചത്? റെഡ് സ്റ്റോൺ ആയി ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ. പക്ഷേ അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി? വൈറ്റ് മാർബിൾ ആക്കി. മനസ്സിലായോ? അക്ബറും ജഹാംഗീർ ഒക്കെ റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോണുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ജഹാംഗീർ അത് മാറ്റി പിടിച്ചു, സ്റ്റൈല് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈല് മാറ്റിയതുപോലെ മെറ്റീരിയൽസ് മാറ്റി. അദ്ദേഹം റെഡ് സാൻഡ് സ്റ്റോൺ മാറ്റി വൈറ്റ് മാർബിൾ ആക്കി. വൈറ്റ് മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള മോണുമെന്റ്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. പെയ്ത്തേ വായിക്കേ. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, എവിടെയും പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പെയ്ത്തേ, നീ ചിരിക്കണ്ട. എനിക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പഠിപ്പിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമോ? ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ ആൻമരിയ. ഞാൻ എന്നെ കാണാനിട്ട് വായിക്കാതിരിക്കണ്ട, വായിക്കേ. അതില് ഒരു മിനിറ്റ് മക്കളെ, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ.